وہ اس کا دوست کہتا ہے کہ یار اللہ پاک شرک کے علاوہ نا جسے چاہے معاف کرتے ہیں. اچھا وہ اب دیکھتا ہے کہ اس کے دوست اور سامنے جنت ہوتی ہے، درمیان میں ایسے رستہ ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بڑی رکاوٹیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار اللہ والے معاملات تو میں نے مطلب معاف کروا لی ہیں، بخشوا لی ہیں، پھر یہ رکاوٹیں کہاں سے آ گئی ہیں. بہرحال اس کا دوست دیکھتا وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو وہ معاملات ہیں جو تمہارے انسانوں کے ساتھ دنیاوی معاملات ہیں. تو تم نے کسی کا دل دکھایا، تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا، تمہاری وجہ سے کسی کو اس طرح تکلیف ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے معاف نہیں کیا، تم نے بھی معافی نہیں مانگی، تو وہ اب تمہارے اور جنت کے درمیان وہ حائل ہیں، تمہیں جنت میں وہ جانے نہیں دیں گے جب تک تم ان سے معافی نہیں مانگتے. اچھا جی وہ بڑا سیانا تھا، سمجھدار تھا. انہیں آخیا یار اے انا زد رتبہ مقام سارا کچھ انہوں نے پور کراؤ. کیونکہ وہ جانتا تھا یار جنت کی زندگی بہترین زندگی یار، ایسے خوبصورت محلات میں بیٹھے ہیں، ارد گرد خوبصورت بیویاں ہیں، فرما بردار پیار کرنے والی جو کہ عطایت کے لیے حاضر ہیں، اشارہ کی دیر ہے، اور اس قدر پردے دار کے نہ کسی انسان کیا جن میں سے کسی نے نہیں دیکھا کبھی، اور اس قدر پیار کرنے والی کہ اچھا جی ان کے آگے خدمت گزار، ہاتھوں میں جام تھال کھانے پینے دی ہر طرح کے میوے لیے وہ پیش خدمت کرتے ہیں. اچھا جی محلات سے باہر نکلے ہیں بیویوں کے ساتھ، آگے اراؤنڈ جو ہے باغات، ہر طرح کے میوے، بیچ میں نہریں، ہر طرح کی نہریں، خوشبودار جو ہے نا وہ دودھ شہد مشروبات اس طرح پینے کی نہریں، یعنی کہ ہر طرح. اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی جوانی والی زندگی، موت ہے ہی نہیں، بے حساب طاقت تے بے حساب جوانی والی زندگی بس. اچھا جی تو وہ اس کا دوست کہتا ہے یار ایسی زندگی جو ہے یعنی کہ جو دل کرے حاضر ہو ہر ایوری تھنگ کہ یعنی کہ کہ بندہ بھی نہیں یہو جی زندگی ویچ سکتا. یہو جی زندگی ملتی ہوئی تو میں تو یہو جی ناواں کوئی رتبے مقام ہر شہر لکھاں کروڑاں بے حساب قربان کرتا. برحال ڈائریکٹ جاتا ہے، وہ ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے. وہ ان کا ازالہ کرتا ہے، جو بھی کفارہ دیتا ہے پیسے وغیرہ پیمنٹ کر کے، جو باقی دوسرے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان سے معافی مانگتا ہے، ان کو بھی ازالہ کرتا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے نا اپنے آہستہ آہستہ وہ سب سے کلیئر کر لیتا ہے. اور پھر آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ پاک میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی مجھے بھی معاف کریں اور سب کو بھی معاف کریں. بہرحال وہ اب دیکھتا ہے، اس کا دوست دیکھتا ہے کہ اس کی اور جنت کے دروازے کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں تھیں نا، اللہ والے معاملات بھی کلیئر اور انسانوں والے بھی کلیئر. وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے اس کا دوست جنت کے دروازے پہ. اب دروازہ نہیں کھلتا. وہ پوچھتا ہے یار اب یہ مطلب کہ اب دروازہ نہیں کھل رہا. اچھا جی اس کا دوست دیکھ کے کہتا ہے یار اچھا میں دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس جنت میں جانے والے سرٹیفکیٹ ہیں؟ وہ کہتا ہے یار کیا بات کر رہے ہو. اچھا وہ کہتا ہے یار میں بتاتا ہوں. اچھا وہ کہتا ہے کہ جنت کے نا چاہے انسان کوئی بھی ہے نا، چاہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جنتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے اندر جنتیوں والی صفتیں پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ جنتی ہے. اچھا جی وہ سرٹیفکیٹ کہتا ہے وہ کیا ہے جی، پہلا جی یہ شرک سے پاک ہو، صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے پاس پہلا سرٹیفکیٹ کہ وہ سجدہ صرف اللہ کو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ تمام انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی رسول تسلیم کرتا ہے، شریعت کو مکمل کرنے والا مانتا ہے کہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں لے کے نہیں آئے گا. بہرحال یہ سارے نظام آگے آسمانی کتابیں ہیں، قرآن پاک کو اللہ کی آخری کتاب، پچھلی کتابیں جو ہیں توراۃ زبور انجیل ان پہ بھی ایمان رکھتا ہے. اور جو ہے آگے جو ہے نا یہ کہ قرآن یعنی کہ کب تک جو غیر مطلب میری بات ہو رہی تھی ایک دن کرسچن سے، تو میں سے کہہ رہا تھا کہ یار اب نیکسٹ کلاس میں آئیں، نیکسٹ جیسے بک ہے قرآن پاک قیامت تک کے لیے، اب کب تک 10th اسٹینڈرڈ میں رہیں گے، اب اس سے ہائی لیول پہ آئیں، جو ہے نا BA PhD اب یہ سب کچھ قرآن پاک ہے قیامت تک کے لیے، تو اسے آپ پڑھیں. اچھا جی یعنی ساری کتابوں پہ قیامت پہ ایمان. اچھا جی وہ دوست اس کا جو ہے نا وہ بڑا یار ماشاء اللہ سمجھدار تھا، انہیں اوکے اس نے سارے اپنے جو ہے نا سرٹیفکیٹ کلیئر کر لیے. اچھا جی دروازہ پھر نہ کھلا. کہتے ہیں یار یہ کیا. بہرحال اس کا دوست کہتا ہے چلو میں چیک کرتا ہوں کوئی سرٹیفکیٹ آ گیا.
बहरहाल वो देखता उसे ना अजर रसालत वाली आयत मिलती है कुरान पाक से। वो कहता है यार तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि जो है ना आपके आले पाक से, आपके जो अजीज़ व अरब हैं आपका जो है उनसे मोहब्बत। तो वो कहता कोई इशू नहीं है मेरी जान, वो जो आले पाक है वो तो हमारे सर आंखों पे हमारे मोहब्बत है। अच्छा जी, वो ना फिर वो जो है अपना आगे आयत दरूद का हवाला देता है कि यार अल्लाह पाक खुद इन पे दरूद और सलाम भेज रहा है, मोमिन को हुक्म दिया। मोमिन जब फिर उस टाइम तो असहाब जो हैं वो मोमिन थे, उन्होंने पूछा फिर मौला से, मौला आप हमें बताएं आप पे कैसे दरूद भेजा जाए। तो मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिम तलीम दिया, यानी आप पे दरूद, आपकी आले पाक पे दरूद, आपके अबा व अजदाद पे दरूद। और देखें मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक जो है वो आपकी जो है ना प्यारी बेटी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा जो हतूने जन्नत हतूने कायनात, तो और मौला अली अलैहिस्सलाम से आप मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल आगे बढ़ी है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये वारिस हैं। इसलिए जन्नत में जो है ना जन्नत के बादशाह हैं, ठीक है, जन्नत में, और दुनिया में दीन के वारिस, शरीयत के वारिस, रसालत के वारिस हैं। इसीलिए तो अपने जो है ना अल्लाह के दीन को, इस्लाम को बचाया क्योंकि वारिस थे। बहरहाल वो दो समझता था। वो कहता है यार मैं जानता हूँ आले रसूल हैं और अल्लाह के प्यारे हैं, ये 12 इमाम हैं, ये मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक नस्ल दर नस्ल, ये मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक है, ठीक है। तो इनका जो है ना, इनसे मोहब्बत, इनका हुब होना, इनकी पहचान होना, ये बड़ी ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। जन्नत के बादशाह हैं मेरी जान, जन्नत के बादशाहों से मोहब्बत होगी, उनका हुब होगा उनसे, तो वो सर्टिफिकेट फिर वो ओके करता है। वो कहता है ठीक है ओके करें। बहरहाल वो उसे वो भी हो जाता है, वो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, वो आगे जन्नत में नहीं जा पा रहा, दरवाजे खुल गए, अब आगे नहीं जा पा रहा। वो कहता है यार ये क्या। बहरहाल उसका दोस्त ना देखता है, उसे समझाने के लिए ना दुनियावी मिसाल देता है, कहता है कि यार तुम कितना पढ़े हो। वो कहता है यार मैं मास्टर तक पढ़ा हूँ। कहता है यार अपने मैट्रिक इंटर अपने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे लेकर ना किसी महकमे में जाओ, उन्हें दो, उन्हें को यार तुम्हें रख लें, तो कहीं पे भी चले जाओ, फ़ौज में चले जाओ उन्हें को रख लें, सिविल सर्विसेज में चले जाओ, मतलब किसी भी इदारे में जाओ, उन्हें डॉक्यूमेंट दो, उन्हें को तुम रख लो। वो कहते हैं यार वो ऐसे तो नहीं रखेंगे, वो मेरा पहले टेस्ट लेंगे, ठीक है, 2-3 तरह के टेस्ट लेंगे, मेरा फिज़िकल लेंगे, मेरा अपना जो है नॉलेज का टेस्ट लेंगे, फिर मेरा वो अपना पर्सनैलिटी का वो मामलात को डील करने का इंटरव्यू में सारे ये, यानी कि ये टेस्ट भी लेंगे। तो फिर वो देखेंगे कि अगर मैं उनमें सूट करता हूँ तो फिर वो मुझे अपने साथ रखेंगे। तो कहता है कि यार जन्नत में वो समझ जाता है, वो जो आपसे ना बड़ा समझदार था, वो समझ जाता है कि वो अपने दोस्त से पूछा यार तुम देख कर बताओ कौन से टेस्ट हैं जन्नत में वालों के में एडजस्ट होने के, उनमें रहने के। अच्छा जी, वो कहता है कि यार वो देखता है सूरत मोमिनून 18वां पारा आता है। वो कहता है यार इधर अल्लाह पाक ने ना कुछ रखी हैं जो अपने अंदर हमने निशानियाँ सिफ़ात अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करनी है ताकि हम जन्नत वालों में शामिल हो सकें। जन्नत वाले जो हैं वो नमाजी हैं, नमाज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं जान नमाज के बगैर कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे जो भी है, ये नमाज बड़ी ज़रूरी है। नमाज मौला अली सलाम ने अपना सर जब सजदे में नमाज में शहीद हुए हैं तो मौला फरमाते हैं कि आज मैं कामयाब हो गया। उसकी वजह ये नहीं थी कि शहादत मिली है, शहादत तुम जान सारा कुछ उनका ही है, वो इसलिए कि क़यामत तक के लिए नमाज ज़िंदा हो जाए, ठीक है। तो नमाज बड़ी ज़रूरी है, सर सजदे में नमाज। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ते हैं, अपने जो है फजूल बातों से बचते हैं, फजूल कामों से भी बचते हैं। जन्नत वाले जो हैं वो फिर लुगविया अपना ईमानतदार होते हैं, वादे के पाबंद होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, ये बड़ा है हमें, अपनी शर्मगाहों के मकाम को डाम के रखते हैं, कोई उन्हें देख नहीं सकता, वो हिफाजत करते हैं। ये जन्नत वाले पाक होते हैं, पाक लोग होते हैं। अच्छा जी, वो बताता है फिर वादे के पाबंद, ईमानतदार, ठीक है, नमाज की हिफाजत करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, उसका दोस्त कहता है यार कोई ना ऐसा करो, कोई थोड़े मुख्तसर से टेस्ट दो जो मैं इजीली कर भी लूँ और पास भी कर लूँ, जो ये सारा कुछ ही कवर कर ले। अच्छा, वो आगे देखता है, उसका दोस्त देखते उसे कहता है 3 टेस्ट मिले हैं जो ये सारा कुछ कवर कर देंगे। पहले अपने नफ्स को पाक रखना है। कैसे रखना है? जैसे नबी पैगम्बर वली रखते आए हैं, जन्नती रखते आए हैं कि अल्लाह से मदद लेते थे, अल्लाह की पनाह मांगते थे, अल्लाह के हवाले उसको कर देते थे, ठीक है, अपनी नस्लों को भी, अपनी फैमिली को भी, वो सारे शैतान के शर से, नफ्स की गुमराहियों से बच जाते हैं। दूसरा, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ बड़ी ज़रूरी है। तीसरा, ज़िक्र पाक, अल्लाह पाक का ज़िक्र है, मोहम्मद आले मोहम्मद,
بے ذکر ہے. یہ 3 عمل کرنے ہیں، باقی سارے کور ہو جائیں گے.